to welcome you all to the inauguration and induction program for first year engineering classwork at CRND College of Engineering. Today marks not just the beginning of a new academic journey, but also the foundation of long learning and values and innovation. With no further ado, let me invite the dignitaries onto the dais. First, I request Dr. Sathi Garu, Head of First Year Engineering Department, to please come onto the dais. Now, thank you. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. Respected Chittur Janakirana garu, Secretary Safia Education Institutions, Bappu Prasad garu, President CRND Education Institutions, and Bharata garu, Joint Secretary Safia Education Institutions, and Jast Mallikarjun garu, correspondent of Safia College of Engineering, and Dr. Sadi, HOD First Year Engineering Department, and other heads of the department and dignitaries, all of the students and parents for choosing this great institute to engineering and mechanical engineering, learn from the electrical, information technology, and a great educationalist at the time. And since then, the college has grown from inserting various institutions like pharmacy, polytechnic, public school, nursing college, women's college, all these colleges. So it is a well-established, long-known society as the college is growing day by day. And coming to this, the Department of Computer Science and the Department of Electronics and Communications, Department of Mechanical Engineering and Department of Electrical Engineering were recognized as research centers by the JNU Kakinada, and the college is now in permanent. Second, third year students are accommodated in separate hostels. So to prevent the ragging and untoward incidents, the only purpose to segregate them and separate them from first year to other years of engineering course. Now it has also well-established sports facilities, a separate gym for female students and separate gym for boys students, similarly shuttle courts, all those things. And coming to this, the college has 15 skill development centers. All the 11 skill development centers are established with the support of Andhra Pradesh Skill Development Center and other infrastructure. Everything is established with the support of the state government only. And there are 14 other skill development centers established with Valdea Hydraulics, a well-known fluid power industry from Hyderabad. So totally 15 skill development centers are helping the students a lot to impart various skills as and when required. So automatically they are all incorporated in the timetable itself. So students can. There is a warning system, and for messages, the progress of every student will be communicated to each and every divided by the students will be the
mascot for a particular month. The administration of the college are going to interfere in such day-to-day activities. Only all these things are going to be supported by the management, every student. So it varies from mechanical to civil, civil to electronics in every semester, so that he is employable at the end of the course, 4-year course in the college. So it is a must. Even if you complete the course and go to Hyderabad, etc., they will charge a lot to a particular course. By the time he leaves the college, he will be the college. Labs are developed from time to time. Hostels are very free. The department will take care of regarding the performance of to make the student employable by the time he comes out. So these are the basic aids what we have attends all the examinations. Either it is can be an online examination, a regular classes. Thank you, one and all. And a very warm welcome from Eluru Police, the other fresh students, youth ready to join your next level of professional courses. I welcome you all. I wish you all the best. You'll start here. Hi from you all. Hello, Sri. Hi, sir. Antena? Hello. Hi, sir. Okay. At least I'll expect by the end of this small session, I'll hear more energy from you. First of all, I would like to start with ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైనా వెళ్ళినా కూడా ఢిల్లీ వెళ్తాము, ఆగ్రా వెళ్తాము, తాజ్ మహల్ గుర్తొస్తుంది, హైదరాబాద్ వెళ్తాము, చార్మినార్ గుర్తొస్తుంది. అట్లాగే ఏ గుర్తు అనగానే ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుంది? ఒక గొప్ప వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయానికి, చేసిన త్యాగాలకి, పడిన కష్టానికి ఒక గొప్ప విత్తనం ఇవాళ ఒక చెట్టై మహావృక్షమై ఎంతో మందికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ ఒక జిల్లాకి, ఒక జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అయిన ఒక పట్టణానికే గుర్తింపుగా నిలిచింది. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంలో ఏమంటే, ఒక వ్యక్తి ఆలోచన అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి ఆలోచన చేసి ఒక ఐడియా తీసుకొని ఐడియా కోసం మహర్నిశలు కష్టపడి ఆ ఐడియాకి పనికొచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడగట్టుకొని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డ్ చేస్తే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్కడితో ఆగకుండా వేలాది మంది, లక్షల మంది ఆ వృక్షం నీడలో పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు. ఆపర్చునిటీ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు నేను దారిలో చూస్తున్నాను. ఈ ఫ్రెషర్స్ డేకి ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి స్టూడెంట్స్ తో అని. ఫ్రెషర్స్ గా మీరు వచ్చి కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా మందికి చాలా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఇలా గొప్ప ఇంజనీర్ అవ్వాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఆపర్చునిటీ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు నేను దారిలో చూస్తున్నాను. ఈ ఫ్రెషర్స్ డేకి ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి స్టూడెంట్స్ తో అని. ఫ్రెషర్స్ గా మీరు వచ్చి కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా మందికి చాలా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఏ దేశం కానీ మనం ఇంత ముందు ఉన్నాము. ప్రపంచంలో 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా అవతరిస్తున్నాం. ఇంకో కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని దశాబ్దాల్లో మనం ఇంకా ఫస్ట్ కూడా రాబోతున్నాం. ఇవన్నిటికీ ఎక్కువ అత్యంత మూల కారణం ఏమంటే పేరెంట్స్. ఒకవేళ విద్య, నేను చాలా దేశాలు చూశాను, చాలా స్కూల్స్ చూశాను, చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. అన్నింటిలో నాకు భారతదేశంలో అత్యంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ ఏం కనపడిందంటే మన పేరెంట్స్. వాళ్ళకున్న ప్రతి ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత కష్టం ఉన్నా ఆ కష్టాలని మర్చిపోయి వాళ్ళు సంపాదించిన ప్రతిదీ వాళ్ళ విలాసాలకు కాకుండా వాళ్ళ బండిలో, వాళ్ళ కారు, ఒక కారు కొనుక్కోవాలా, పిల్లల్ని మంచి స్కూల్లో చేర్చాలా అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు సైకిల్లో అయినా పోయి
ఇలాంటి మంచి స్కూల్లో చేర్చే ఒక గొప్ప సంస్కృతి ఉన్న దేశం మనది. వాళ్ళ కారణంగా, వాళ్ళ త్యాగాల కారణంగానే భారతదేశం ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న, పరాయి పాలనలో మనం ఉన్న, ఇవాళ ఈ స్థాయికి మనకు అన్ని లేకపోయినా చాలా మంది కంటే మనం ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాం. మనతో పాటు స్వాతంత్రం వచ్చిన చాలా దేశాల కంటే మనం ఇంత అభివృద్ధి ఎందుకు చెందుతున్నాం అంటే ముఖ్యంగా చాలా క్రెడిట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరికంటే కూడా ఎక్కువ పేరెంట్స్ కి చెందుతుంది. సో గట్టిగా ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరినీ ఒకసారి మనము అభినందిస్తాము. పేరెంట్స్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి తీసుకొచ్చి గొప్ప వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటారు. వాళ్ళ ఆశలని, ఆశయాలని గుర్తుపెట్టుకొని మంచి గొప్ప వ్యక్తులుగా మీ జీవితాలను తీర్చిదిద్దుకుంటూ మీ ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత టీచర్స్ ఏం నేర్పిస్తున్నారు, మనం ఏం నేర్చుకోవాలి. ఇవాళ మీ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉంటాయి. ఎంతమంది దగ్గర ఫోన్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, ఎంతమంది దగ్గర లేవు? ఒకప్పుడు ఏదైనా డౌట్ అడగాలన్నా, ఏదైనా మనం కొత్తగా నేర్చుకోవాలనుకున్నా చాలా ఇబ్బంది పడే రోజులు. ఇవాళ అలా లేదు. మీరు ఈవెన్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా ఒకసారి మీ మొబైల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి హలో ChatGPT, కెన్ యూ టీచ్ మీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ట్రీటింగ్ మీ లైక్ ఏ 5-year-old. అది చాలా చక్కగా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్పిస్తుంది. సో అంత గొప్ప అవకాశాలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఇవాళ చాలా మందికి లేని అవకాశాలు. ఆ అవకాశాలకి మన చేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా నాకు చెప్తున్నారు, సోషల్ మీడియా యూసేజ్ కానీ ఫోన్ కానీ. ఆ ఫోన్తో మనం క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ నేర్చుకుంటామా, పబ్జీ ఆడుకుంటామా, అది మీ చేతుల్లో ఉంది. పబ్జీ ఆడుకుంటే మీ పేరెంట్స్ ఆశయాలు ఏమవుతాయి, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ నేర్చుకుంటే మీ పేరెంట్స్ ఆశయాలు ఏమవుతాయని రోజు ఆ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను కోరుకుంటున్నాను. సెకండ్, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక గూగుల్ ఒక హ్యాకథాన్ కండక్ట్ చేసింది. దానికి ఒక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 43,000 డెవలపర్స్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇండియా కాదు, వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ హ్యాకథాన్. దాంట్లో నాకు మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. దెన్ ఐ సా దాంట్లో విన్నర్స్ తోటి నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే నాకు ఒక విషయం తెలిసింది. ఫస్ట్ ఇంత పెద్ద హ్యాకథాన్ గెలిచారు కదా, వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఉంటారు, ఏ ఐఐటీలో నుంచో చదువుకుంటారు అని అనుకున్నాను. తర్వాత తీరా చూస్తే ముగ్గురుతో నేను మాట్లాడితే ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు, ఒకరు నెల్లూరు, ఒకరు విజయనగరం. మనము ఏలూరులో కూర్చొని ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో మనం కంప్లీట్ అవ్వగలిగే శక్తి, వనరులు, వ్యవస్థ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉంది. కానీ దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. అలాంటివి ఏమున్నాయో మనం చూడాలి. అలాంటి గొప్ప గొప్ప కాంపిటీషన్స్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎవరో టీచర్ చెప్తాను, హెచ్ఓడి మిమ్మల్ని వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఇంటర్న్షిప్ చేయండి అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేయడం కాకుండా మీకు మీరు పెద్ద పెద్ద ఆశయాలను నిర్దేశించుకుంటే, మీకు మీరు పెద్ద పెద్ద కళలు కంటే ఖచ్చితంగా అవన్నీ నెరవేరుతాయి. వాళ్ళందరూ కూడా మీలాగా సాధారణంగా ఆలోచించిన వాళ్ళే, కానీ వాళ్ళు అక్కడితో ఆగిపోలేదు. చాలా దూరం లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నారు. మనం దేనికి తక్కువ కాదని వాళ్ళు ఆలోచించారు. ఆలోచన చేసి వదిలేకుండా దానికోసం కష్టపడ్డారు. వాళ్ళు గెలిచారు. ఇవాళ రేపు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయాలన్నా, ఒక కోడ్ రాయాలన్నా, ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేయాలన్నా చాలా సులభం అయిపోయింది. ఒకప్పుడు లాగా మీరు నాకు తెలిసి ఇక్కడ హెచ్ఓడీలు వాళ్ళ కాలంలో నాకు తెలిసి ఫ్లాపీ డిస్కుల కంటే ముందు ఉంటారేమో. పంచ్ కార్డ్స్, ఒక కంప్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పంచ్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తే అది రేపు ఎల్లుండో 3 రోజుల తర్వాత ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. అట్లాంటిది ఇవాళ మీరు టైప్ చేసి గూగుల్ ఫ్యాక్టరీ స్టూడియో నాకు ఈ అప్లికేషన్ కావాలంటే 10 నిమిషాల్లో అప్లికేషన్ తయారు చేసి అది మీకు ఇస్తుంది. ఒక క్లిక్ నొక్కితే అప్లికేషన్ హోస్ట్ అయిపోయి అందరికీ అవైలబిలిటీ వస్తుంది. సో అట్లాంటి రోజుల్లో మనం ఉన్నాము. సో మీకు చెయ్యాలని తలుచుకుంటే, మీరు చేద్దాం అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఆపడానికి ఏ శక్తి లేదు. అన్ని మీకు మీరే తయారు చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఒక చిన్న ఐడియాని
ఇప్పుడు సిఆర్ రెడ్డి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫౌండర్ బాపిరెడ్డి గారు ఎంత కష్టపడ్డారో ఆ కష్టంలో మీరు 1% పడినా ఆయన లాంటి మహావృక్షం నిర్మించడం పెద్ద కష్టం కాదు. యూఎస్ లో వాళ్ళ బిజినెస్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతూ వాళ్ళ టెన్షన్ లో వాళ్ళు ఉన్నా కూడా పని కట్టుకొని నాకు ఫోన్ చేసి సార్ నేను ఈ మీటింగ్ వల్ల రాలేకపోతున్నాను, మీరు కంపల్సరీ మా ఇన్స్టిట్యూషన్ కి రండి, పిల్లలతో మాట్లాడండి అని చెప్పినప్పుడు నాకు ఒకటే అర్థమైంది, ఎంత కేర్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. గొప్ప గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాని లీడర్స్ ఎంతో కేర్ తీసుకుంటేనే అవి అట్లాంటి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవుతాయి. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, అట్లాంటి ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మీకు అవకాశం కలిగింది. ఇవాళ ఆ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకొని చాలా పెద్ద స్థాయి వ్యక్తులు, మంచి వ్యక్తులుగా మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. ఐ నాట్ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ లంచ్. చాలా వర్క్ ఉంటాయి మీకు ఈరోజు. మీ లోగో కూడా ఒకసారి తీక్షణంగా చూడండి. మీ సిఆర్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లోగో చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నాకు అక్కడ కనపడుతుంది ఒక కమలం ఉంది. కఠినమైన పరిస్థితుల్లో ఆ లోటస్ బయటకు వస్తుంది. మీరు ప్లెయిన్ వాటర్ లో పెట్టారనుకోండి, మీరు ఎక్కడైనా చూసారా ఈ లోటస్ మంచిగా గోదావరిలో మంచి వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ లో లోటస్ ఎప్పుడైనా చూసారా? దాని అర్థం ఏంటి? కొన్ని కన్స్ట్రైన్స్, కష్టాలు, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడే ఎంత ప్రాబ్లం లో మీరు సొల్యూషన్ వర్కౌట్ చేస్తారో అంత స్ట్రాంగ్ సొల్యూషన్ మీ దగ్గర వస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా సొల్యూషన్ మీరు యాక్చువల్ ఇండియాలో తయారు చేస్తే అది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ ఉంది, టెస్లా కార్ ఉంది, యుఎస్ రోడ్లలో పోవడం చాలా సులభం. ఎందుకు? అందరూ రోడ్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు, అందరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు, అన్ని దగ్గర లైన్ ఉంటుంది. ఇండియాలో నడవండి, మీరు ఇండియాలో కానీ ఒక టెస్లా లాంటి కార్ తయారు చేస్తే అది ప్రపంచంలో యుఎస్ లో నడపడం కష్టమా? కష్టమా? ఇండియాలో పని చేసిందంటే అది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పని చేయగలదు. సో ఆ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి ఛాలెంజెస్ గా తీసుకోకుండా మనకున్న ఎకనామిక్ కన్స్ట్రెంట్స్ కావచ్చు, మనకున్న రిసోర్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మీకు ఒక అత్యాధునిక సూపర్ కంప్యూటర్ మీ దగ్గర లేకపోవచ్చు, లేకపోతే నా దగ్గర లేదు అని వదిలేయాలా? మీకు దగ్గరలో అమరావతి ఉంది, అక్కడ కొన్ని క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి పరిశోధన చేస్తున్నారు. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, మీకు ఎన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నా అవి ఓవర్కమ్ చేసుకొని ఎలా సాధించాలో ఆలోచన చేయండి. అట్లా ఆలోచన చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు విజయం సాధిస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చూస్తాం ఆ లోగోలో, కన్స్ట్రెంట్స్ నుంచి ఆ లోటస్ బయటకు వచ్చింది. లోటస్ బయటకు వచ్చినాక సూర్యుడు వెనకాల వస్తున్నాడు. సో మనందరము సూర్యుడు అంటే ప్రపంచం అంతా నిద్ర లేచే ముందే ఒక అడుగు మనం ముందు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు భవిష్యత్తులో ఆ రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని మంచి సక్సెస్ ని సాధిస్తారు. సూర్యుడి కంటే ఒక అడుగు ఏముండాలా? సూర్యుడి కంటే ఇలా నేను గట్టిగా చెప్పాలి. సో సూర్యుడి కంటే ఒక అడుగు ముందు నుండి మీ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా ఇందాక చూశాను. నాకు ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో స్పోర్ట్స్ కి, అన్ని గొప్ప ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి, స్పోర్ట్స్ ని ఫుల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఐ రిక్వెస్ట్ సిఆర్ రెడ్డిలో ఒకప్పుడు గొప్ప క్రికెట్ పిచ్ కూడా ఉండేదంట, దాన్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయడానికి ఐ రిక్వెస్ట్ ద మేనేజ్మెంట్, లెట్ దెమ్ ప్లే. మీ యూత్ఫుల్ ఎనర్జీస్ అన్ని కూడా స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లో పెట్టుకొని ఒకటి చదువే కాకుండా ఇక్కడ మంచి ఫ్రెండ్షిప్స్ ని తయారు చేసుకొని చాలా తర్వాత కాలేజ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాక మనం ఏం చదివామో అంత గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ ఎవరెవరు మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి స్టార్ట్అప్ చేయడానికైనా ఏదైనా కష్ట సుఖాలు పంచుకోవడానికైనా అవి చాలా రిలేషన్షిప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. హ్యాపీ డేస్ కూడా మీరు అందరూ చూసుంటారు. మీరు అవుట్డేట్ అయిపోయిన దానికి ఇప్పుడు మాకు ఇప్పటికి ఎంతమంది హ్యాపీ డేస్ మూవీ చూసారు? ఓకే, అవుట్డేట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ చూడండి, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ నైస్ మూవీ. అట్లా మీ కోరుకున్న లక్ష్యాలకి వర్క్ చేస్తూ చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా
మీ గోల్ని మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్షిప్స్ని కల్టివేట్ చేసుకొని మీ టీచర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేసి మీ పేరెంట్స్ ఏదైతే ఆశించి మిమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారో ఆ ఆశయాలకు అనుగుణంగా మీరు కష్టపడి భవిష్యత్తులో గొప్ప గొప్ప ఒక సత్యనారాయణ, ఒక సుందర్ పిచై, ఒక రఘురామ్ రాజన్ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ సభ నుంచి వస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. వస్తారా? అంతేనా? ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఏమున్నా లేకపోతే ఏముండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. వస్తారా? వస్తారా? I wish you all the best. I thank all the management. I wish you once again all the best. Thank you. ये प्लान की सेवा की lot of things change, lot of business Saturdays. So studying in Senior College of Engineering is a dream for many, and you are lucky one to get an opportunity to be here today. And as far as the Department of Advanced Science and Engineering is concerned, which was established along with the college in 1989, with an intake of 60 students. And now the department is with an intake of 600 students, is the biggest department in the college. And the department has about 75 experienced staff members, out of which 15 are PhDs. And we have well-experienced faculty, 24 members teaching and non-teaching. Coming to the achievements of the department, and I proudly say that last year 30 members got minus degree in computer science and engineering, along with degree. That is the dual degree they have, both degree and CSE. And some of the students are placed in Wipro also. And we have active associations like IET and ISM. Since we is there, only the difference is component design. Starting from the second year, where students deal. Now we have 147 students filled in 3 different years. మీ ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం చందన బ్రదర్స్ షాపింగ్ మాల్ లో జూలై 26వ తేదీ నుండి ప్రారంభం. శుభశ్రావణం షాపింగ్ సంబరాలు. ప్రత్యేక కౌంటర్లలో 1 కొనండి 2వ దానిపై 90% డిస్కౌంట్ పొందండి. మా జ్యువెలరీ విభాగంలో వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలతో లక్ష్మీ రూపులపై తరకు కేవలం 3% మాత్రమే. రెగ్యులర్ సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ పై తరకు మజూరీ లేదు. 500 రూపాయలకే 2 బెడ్షీట్స్, 500 రూపాయలకే 3 బ్లాంకెట్స్ లేదా డోర్ కర్టెన్స్, 500 రూపాయలకే 3 జైపూర్ కాటన్ బెడ్షీట్స్. స్పెషల్ కౌంటర్ లో ట్రాలీ బ్యాగ్స్ పై అప్ టు 40% ఆఫ్, ఫ్యాన్సీ వాచెస్ పై అప్ టు 50% ఆఫ్, జెంట్స్ షూస్, చెప్పల్స్, లేడీస్ ఫ్యాన్సీ చెప్పల్స్ పై ఫ్లాట్ 30%, 50% ఆఫ్. 1 గ్రామ్ బెంటెక్స్ యాక్సెసరీస్ గిఫ్ట్స్ పై అప్ టు 61% ఆఫ్. వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలతో ఆ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం సదా మీపై ఉండాలని కోరుకుంటూ చందన బ్రదర్స్ షాపింగ్ మాల్, ఏలూరు మరియు జంగారెడ్డిగూడెం.